آئیے آج کے مہمان خصوصی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے شاگرد رشید حضور قبلہ شیخ الاسلام، اور یہ سال چہارم کے اسٹوڈنٹ ہیں جامعہ منہاج القرآن لاہور مرکز پہ۔ میری مراد حافظ طلعہ مسعود نوری قادری دامت برکات العالیہ گجرانوالا سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بات تمام حضران گرامی کا بہت دل کی عطا گرائیوں سے درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک واصحابک یا سیدی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا لطف و احسان، ایک مرتبہ ہم پھر سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع سخن پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو بیچ میں بتاؤں گا بھی کہ میں نے یہ موضوع کو کیوں سلیکٹ کیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ میں آپ کو ابتدا پہ لے کے چلتا ہوں کہ یہ تخلیق کا پروسیس اور یہ کہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس کو تخلیق کیا؟ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک نہ بناتا۔ پھر ارشاد فرمایا محبوب لولاک لما خلقت السماوات والارضین، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمان اور زمین نہ بناتا۔ اور حد یہاں پر کر دی، فرمایا محبوب لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ تو گویا رب ذوالجلال نے ساری چیزوں کی تخلیق صرف ذات مصطفیٰ کی خاطر کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حدیث قدسی رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں پس ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، بس مجھے چاہت ہوئی کہ لوگ مجھے پہچانے، تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت نورا محمدا، سب سے پہلے میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کی دیواریں چاند کی طرح چمکتی جا رہی ہیں۔ آپ ٹینشن میں آ گئے، آپ سوچنے لگ گئے کہ یہ مسجد نبوی کی دیواریں اس چاند سے چمک رہی ہیں کہ اس چاند سے چمک رہی ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کیوں نہیں پوچھتے کہ کس چاند سے چمک رہی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ثم قسم ذلك النور الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول اللوح ومن الجزء الثاني القلم ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول السماوات ومن الجزء الثاني الارضين ومن الجزء الثالث الملائكة ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول الكرسي ومن الجزء الثاني حملة العرش ومن الجزء الثالث باقي الملائكة۔ میں ٹینشن میں پڑ گیا، میں نے کہا اتنی لمبی حدیث کس کی، کہیں اس کا ترجمہ میں اٹلی والوں کے سامنے بیان کروں ان کو ذوق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں
ان کو ترجمہ میری زبانی کرنا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ او چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ آدم حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی نہ ہوندی ہوا نہ ہوندائے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی نہ ثنا خان ہوندے نہ او خوش بیانی نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ جے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا نہ ہوندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تخلیق کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق پہلے کیا آئے لاسٹ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اب منتقل ہوا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے شیس، شیس سے انوش، انوش سے کینان، کینان سے مہل الایل، مہل الایل سے یارد، یارد سے ادریس، ادریس سے متوشلق، متوشلق سے لامک، لامک سے نو، نو سے سام، سام سے الفقشد، الفقشد سے ہود، ہود سے شالق، شالق سے فالق، فالق سے اشرو، اشرو سے ارود، ارود سے سرود، سرود سے ناہون، ناہون سے تارق، تارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے ناس، ناس سے ہمیسہ، ہمیسہ سے عدد، عدد سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مزر، مزر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے قنانہ، قنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے پہر، پہر سے غالب، غالب سے لؤی، لؤی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے بہاروں پر بہار آئی اور زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. ناظرین گرامی قدر کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ شیکسپیئر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیوٹن ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی بھی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیں ولادت سے تذکرہ شروع ہوتا ہے. جوانی کہاں گزاری، بچپن کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا، وفات پہ جا کے اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے. ناظرین گرامی قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا کی ہے، آپ کے تذکار پاک ولادت سے پہلے بھی تھے اور جنت تک جائیں گے. پہلا جلسہ عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے منعقد کیا، اس کے اندر میں بھی تھا، آپ بھی تھے، منافقین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، مشرکین بھی تھے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساروں نے بیک زباں ہو کر جواب دیا بلا، کیوں نہیں. جلسہ ختم. دوسرا جلسہ عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے منعقد کیا، نہ مجھے بلایا، نہ آپ کو بلایا، انبیاء کو بلایا اور وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء سنو، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، تفکر بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، امت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، صدارت بھی دوں گا، سیادت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا. لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، تم سب جاؤ گے پہلے، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا حبیب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا آمینہ کا دلارا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم. یاد رکھنا تم سب جاؤ گے پہلے. اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ جلوہ گر ہو جائے، کلمہ پڑھ کر ان کا اسلام قبول کر لینا، تو ناظرین گرامی قدر یہاں پہ آپ کی نظر ایک جملہ کرنے جا رہا ہوں، خدا را اسے ضائع مت کیجیے گا. گویا وہ دوسرا جلسہ جو عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے منعقد کیا، اس کے سامعین انبیاء تھے، مقرر خدا تھا، موضوع شان مصطفیٰ. اس وساطت سے میں نے شان مصطفیٰ موضوع کا انتخاب کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وہ اللہ کے اوپر جو جلسہ منعقد ہوا وہاں پہ موضوع بھی شان مصطفیٰ تھا. وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتب، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسیس سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، کوئی تو سمجھے اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم
में अहसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, तखलीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अज़मत में अव्वल, शौकत में अव्वल, हिम्मत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, जमाल में अव्वल, कमाल में अव्वल, हुस्न में अव्वल। यूसुफ से पहले, साले से पहले, याह्या से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, शुएब से पहले, यूनुस से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इलियास से पहले, यूनुस से पहले वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। सुभान अल्लाह। जलाल ने हुस्न को तकदीर किया ना, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जब हुस्न को रब्बुल जलाल ने तकदीर किया, हुस्न के 100 हिस्से मुकर्रर किए, 99 हिस्सों को अलहदा किया, एक हिस्से को अलहदा किया। अब उस एक हिस्से के भी आधे आधे हिस्से मुकर्रर किए। आधा हिस्सा सारी मखलूकात को दे दिया जो कयामत तक पैदा होंगी और जो पैदा हो चुकी हैं, और आधा हिस्सा तन्हा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। मलाइका हैरान परेशान, बारी ताला हुस्न के 100 हिस्से मुकर्रर किए, एक हिस्सा अलहदा किया, 99 हिस्से अलहदा किए, उस एक हिस्से को भी आधे आधे हिस्सों में कन्वर्ट किया, एक हिस्सा क़यामत तक की तमाम मखलूकात को दे दिया, एक हिस्सा तन्हा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, बाकी 99 हिस्से बच गए। इनका क्या करना है? रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ये 99 हिस्से मैं अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया, वो मैं आज आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। है तो अरबी के अंदर ही बयान किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस अरबी को इस ज़ौक़ से सुने कि ये हुलिया मुबारक इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया था। सहाबा किराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बराह रास्त अपने कानों से सुना था। आपके नवासे हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करते हैं। कहते हैं, काना वजहुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहम्मा मुखफ्फमन यतलअलुल वजहु तलअलुल कमर लैलतल बद्र अतवल मिनल मरबू अक्सर मिनल मशरब अजीमुल हामा रिजलुश शार इन फरकत हकीकतु फरकहा व इल्ला फला युजावजु शारुहु शहमतुन उजुनियतुन इज़ा हुवा वफरहु अज़हरुल लौन वासिउल जबीन अज़जुल हवाजिब सवाबिहु फी गैरि कन बैनहुमा अरकुन युदल्लहुल गदबु अक़नल अनैन लहु नूरुन यअलूहु कस्सुल लिहया सहलुल क़द्दैन मफ़लजुल अस्नान दकीकुल मसरब व आलियस सद्र सबाउल बत्न वस्सद्र अरीजुस सद्र बईदुम मा बैनल मरकिबैन शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक अरबी में बयान किया। और अगर आज मैं आपकी नजर आला हजरत अजीमुल बरकत की जुबानी करूं तो किसी ने उनसे भी पूछा आपका सर मुबारक कैसा था? फरमाया जिसके आगे सरे सरबरा खम रहे उस सरे ताज रिफत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपकी जबी मुबारक कैसी थी? फरमाया जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपकी रंगत मुबारक कैसी थी? फरमाया जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपकी आंखें मुबारक कैसी थी? फरमाया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपके दंदान मुबारक कैसे थे? फरमाया जिनके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपके गेसू मुबारक कैसे थे? फरमाया वो करम की घटा ये सुए मुश्क सा लक्काए अपने राफत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी? फरमाया रीश खुश मोतदल मरहमे रेशदिल हालाए माह नुदरत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपकी बाजू मुबारक कैसे थे? फरमाया जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपके हाथ मुबारक कैसे थे? फरमाया हाथ जिस समत उठा गले कर दिया वो जिबाने समाहत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपकी उंगलियां मुबारक कैसी थी? फरमाया नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और चलते चलते आपने इख्तिताम इस शेर पे किया कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा।
कल क़यामत का दिन हो, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने हो और मलाइका कहें कि इमाम अहमद रजा वो सलाम जो तूने दुनिया में लिखा था अब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, अब पढ़कर सुनाओ। और मैं वहां पर पुकार उठूं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों। और इस वाक़े के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। हम अल्लाह ताला को हमने एक कैसे माना? वो बड़ी बात होगी कोई बोलेगा मैंने वालिदा के कहने पर माना, वो बड़ी बात होगी कोई बोलेगा मैंने वालिद के कहने पर माना, वो बड़ी बात होगी जो कोई बोलेगा कि मैंने मौलवी के कहने पर माना। दर हकीकत में हमने अल्लाह को एक किसके कहने पर माना? आइए आपको ले चलता हूँ कोहे सफा की पहाड़ी पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी अंबिया को जब रब्बुल जलाल ने भेजा तो मोजिज़ात देकर भेजा। फरमाया महबूब सोनिया तू खाली जा। फरमाया या अल्लाह बाकी अंबिया को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा मौजिज़ा देकर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा मौजिज़ा देकर भेजा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजा मौजिज़ा देकर भेजा, तमाम अंबिया को मौजिज़े देकर भेजे, मुझे खाली हाथ भेज रहा है। रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया सोनिया मौजिज़ात ओनू दिते जांदे ने जेड़ा मौजिज़ात दा मोहताज हो। आपकी जात सरापा मौजिज़ा है, आपको किसी मौजिज़े की हाजत नहीं। रब्बुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोहे सफा की पहाड़ी पर भेजा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान किया, ऐ सरदाराने कुरैश सुनो, मैं अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ आया हूँ। ये 360 तुम्हारे खुदा झूठे हैं, ना ये फायदा देते हैं ना ये नुकसान देते हैं, ना ये अपना नफा और नुकसान जानते हैं। छोड़ो इन 360 खुदाओं को, आओ मैं तुम्हें एक रब के आगे उसको बुला रहा हूँ, आओ उस एक रब की इबादत करो, उसके आगे अपने अपने सर को सरे तस्लीम हम करो। अब वही एतराज जो बाकी अंबिया पर भी हुआ, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कर दिया। क्या? उन्होंने कहा, ए मोहम्मद हमारे तो 360 खुदा आते हैं नजर, तू बता तेरा रब कैसा है? दिखाई देता है, सुनाई देता है, अकल में आता है, फहम में आता है, सोच में आता है, फिक्र में आता है, तू बता तेरा रब है कैसा? देखेंगे तो मानेंगे। जाहिर है 360 खुदा सामने थे तो उनको देख के उनकी पूजा करते थे। तू बता तेरा रब कैसा है? हम देखेंगे तो मान लेंगे। अब वही एतराज जो बाकी अंबिया पर वो किया करते थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कर दिया। अब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारी ताला ये तुझे देखना चाहते हैं। रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, महबूब इनको बोलो फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफला ताक़िलून। महबूब इनको बोलो खुदा दिखाई नहीं देता, मैं मुस्तफा तो दिखाई देता हूँ। खुदा सुनाई नहीं देता, मैं मुस्तफा तो सुनाई देता हूँ। आओ मेरा जमाल जमाले खुदा पे गवाह, मेरा कमाल कमाले खुदा पे गवाह, मेरा हुस्न हुस्न खुदा पे गवाह। आज से पहले 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। अब्दुल मुत्तलिब मेरा दादा, अब्दुल्ला मेरा बाप, आमना मेरी माँ, हलीमा की गोद में पला बड़ा, शादी की, 40 साल इन्हीं गलियों में रहा। जाओ जाकर किताबें जिंदगी उठाकर देख लो, अगर कोई ऐप नजर आता है रब का इनकार कर देना, और अगर मैं बेऐब हूं तो मेरी जुबान पर उस खुदा को भी मानो। हमने गोया रब्बुल जलाल को माना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने, और आज हम माज़अल्लाह उनकी कही हुई अहादीस को नहीं मानते। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं बारे दीगर तमाम नाज़रीन गिरामी कदर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ नाचीज़ को उन्होंने टाइम दिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। इस शेर पर इख्तिताम करूंगा कि हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रहकर खारों की फिर भी फूल जिंदा है। चुभन में रहकर फूल फिर भी जिंदा रहते हैं। हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रहकर खारों की फिर भी फूल जिंदा है। अरे जश्न मीलाद मनाकर बता रहे हैं जमाने को, अरे हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही जिनका रसूल जिंदा है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल तो यही करता था कि आका अलैहिस्सलाम की तौसीफ व सना हो रही है, आका के जुल्फ रुखसार की बातें हो रही हैं, आका अलैहिस्सलाम के वजहुल्लाह चेहरे की बातें हो रही हैं। ये सुनते ही जाएं हम। बहुत खूब आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव, बड़ा खूब, बड़ा इल्मी, बड़ा तहकीकी खिताब फरमाया।
اے رب رحمان ہے تیرا احسان کہ میرے کار